موسى عليه السلام نبي موسى أيا أركض نجح رلك الدنيا الله وبينك صباحيان مركز إلهي النبي موسى وحو مقشي حين نجح كبحايا حين جوع مركز موسى عليه السلام بعد يا رب إذا بوده الله الله نجحي بالله هاللي نبي موسى نجحي الله الله كويري حاد له يسابلي شيء بيهن كاسعود محيهين مركز يا موسى وحلو يا وإلهي عبسديس نار بانك بقيا ونجح بنص القرآن إلهي ما كوش عيدا أني آخرنا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء نجح دقار بعد دلدلاعيا ومحيل دلدلاعيا إلهي عبسديس دلدلاعيا لأن بيها كصوبوده مركا ونجح مركز النبي موسى كويري وما بيها كصوبحيا مركز وأوهن محله يسايشك نار إلهي ما كبقى يابوني وعند هذا مكلف متى نجح باتهاي جيني إنسبا نار تلقوا قرياي هذا نجح باته محله يسا يا موسى ميانا مغل وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة إن نار جهنم نجح يدلقوا هرندون ميانا مغل مركز ها ده مركز الله هرنا يا نارتا نجح ذا يرير بالغو قرابر كوا يرير بالغو قردونا صدا حابة حابة مركز الله دون إلا الشدو كوا لغو الرئيسية عاوز كيرير مركز أبو الله حضور من أنت هذا آياتها إيش موسى كلم الله بنا موسى كلم الله بنا مركز سوري حق إله كلم كاد دقيت إله كلم هذا الجسيم كل مقاشيان كوكو داريه إيه شفاعات قادوا إلهي إيه إرقى الضلب إن إلهي نار تاني كو يقبض بعديه مركز النبي موسى إلهي أبريي إلهي الله سبحانه الله كويري بالشهر نار تو كبد بعد النساء مركز وش يقول أبشر هذا إلهي نار تو كبد بعديه مدة كذب هذا النبي موسى عليه السلام نجحيه سدي ونجوحيا وبيه نكسر عدام بهالك يكون صامري مركز الله وحو كويري وكن نار تلقى بد بعديه كوش شفاعات قال كو الرمى صدق ولي وإنتي ودمع مركز مالك يهري وإنتن أويي نار تعبسي ذن لأويي هذا وحال لأويي يا أبوي وشكرا إلهي ما هنقصان لأويي يا أبوكي فرحد مرمر قف كل ما أويو يا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وكي قارئوا إن قلت جنيه بعد صلاة المغرب كي لو أنزلنا هل القرآن كان أن بشر كسر دجنبا إلى هاي ليه هاي حتى بورها كسر دجل لها القرآن كا وعلى أرك لها بورها أو دلدلاعيا بورها أو دلالعيا تدوب الجبال بله هذه القرآن كبورها اللي قد دجل لها بوره باليده هي سيد النحاس أي أدلالي صدق كسر النحاس أدلاليو أي بوره أدلالي لهايين لكن قلبي قلنا هذاك ما أنت إنك صفوان بن أمية يا عمر بن وهب نكال لو نجري أيكم مركا لبدود ومشركين ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر بالغا سو نقدي تضباطن قالدنا waa laga laayay تضباطن قال أنا النبي waa qafasho oo xiro oo qaatay labadanna waa qaraabo عمر بن وهب inankiisii wuxuu ku jiraa 7 kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahir ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aan u adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeelada ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan intu sabaan oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buu Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma sameyn kartaa haa waan sameyn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raac buu kay
واللبدودو كليا مكة مدينة مسافة أو دحي سنة وقت تقانا لا 400 كيلومتر وصوص علي آلات كان زمن كان إمك اسكو تورتور إن فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصوص علي مدينة صوق على عمر بن وهب سوى سيفتي سجاني قارن مر علي مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتينا واكا جاني قارن قورته كسيتي أردو النبي إلى علي يقول النبي أنه أكجوج النبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شر أبو سعداء خير ما سعداء مركز يا رسول الله يقول لقول النبي الله عمر بن وهب صوق المقالة ده تسامحن عمر ها مركز النبي يقول يسوق ليه الله سوق ليه حاضرتي مدي بوكيد وحانو إمدي إنك يجي أصير وقعنتي نكجرو إنك أكتين أتكو هايستان إن إحسان لي سميسان وان دوني إلا تسنى وان دوني يقولي وكوض هذا الله مركب النبي يقول سيفتنا غورت كسجة محيطها هذا وعود قبحها الله يقول إلى هاي هبد دلية سيفتنا ما وحبين نوتر تيبر دقال كي بدن أيضا تنوض النو سعودية تضبات أن نقل لا يتضبات أن نقصوا قفاشا نقصوا حريما مركب النبي يقول فريسة يقولي أرنك ما هارك هذا صعود أرنك هذا صعود أنا كاغا ورمي وفريست هذا هي صفوان بن أمية ساعدوا مركي هلكا حلقا أحد مال هبلايات فريستين مكة مركاسات سوق قالتين دقال كي بدر نبتي لي نيجيستي مركاسات اللي هدان هلي لها الدين كي قاعد ما أنت لور راعو وبد كي أنا أنو ديبو إيجا كفيل نقط هدان هلي لها مدينة أنتو تجان محمد أنك قصوا تخلص لها فرصة ديبو كفايدة يسوون الدين كينا أو كاقاضي وبد كاجينا أو كودا يعتري أرنك هذا السعوت كابو هاي كان الحب هرت هذا كل شيء يسماها أنا جاني يمدي لكرتي إلهي بإلى اليوم رسولك كلي يا نبي جوجا ورمي الله جوجا ورمي مركز منك يا أبي مركز والله يا محمد والله ما كنت دارته إله حقي سأل نوجي يا سدوان بيننا إني ورك إلهي وجبريل كوجو صودي بيننا وان بيننا إني وأنا الصدا هذا عدو وهذا الكعدو دكتي ويانه وركي هورين شيء ووحبك كمجران وركا دنبي أديكو أتريبان الصحة عد وركا إيجا كاسوه الرئيسو كو شاكتنا مجرتو لابد هذا عندنا صدحيني سمجرتو إلا الله إلهي مويان إلهي بان كوكو داري يقول أنا قنا واكو الرومين أديكنا إلهي نوار رومين التوحيد كي يقربو كولي ثالكي بو كنقر إلهي كواحد دويدا كدعايا كأقوى إلهي وحلابت هذا كجرة ككور قبا وإلهي الشهادة نيني وحركته إلهي أمرك سيؤبا هنتهي دكت هذا يني وحمقشو إلهي أمرك سيؤبا هنتهي إلهي تبارك وتعالى إنه هذا وحكو تسكن دوبا هنما حاطب بن أبي بلتع عنك اللي أورنجري يا صحابي بدر قاها سرتي نبي محمد بو قال هذا الربعين وقد بيو مركب النبي علي يا شداد بالنبي قدري وحول الناد درنو عاصا ورطا ومن لا يمر يسبو النبي كوير الصوت قبتا ناكتاس ومحيس دا سر انكو ان لنا هاي قريش بشاقي ساي سر بالودي بي وضاي صوت قبتا علي يا صحابي شداد انتي اسرعين ايا قبردي هالكي وفريستين يادو حوله هاي وضاتي هالكي يتمدي مركز الى سو صار واحد ودو حما وطبيتي وكاسي أركي بار محاسدة markay labadoodii ay yaabeen ay yiraahdeen soo dhaqaaqeen ay isla hadleen waxay sidadeen oo nabi maxamed baa nagu yiri gabadha sir bay naga sidaa inaka sir aan leenahay baa loo dhiibo quraysh lagu wadaa ya lama nabi maxamed baan hadalkiisa beenayna oo iyada warkeeda ayaan qaadanaa aw iimaanka islaamnimada leena nagu tuhmayo wiil asxaabtu yiraahdeen labadii saxaabi baa isqabsatay cali iyo shadad nuqdaad iyo shadad midkood buu ahaa لأن مركز يكون نقدين ناقتي يكون بعدين أما قعنتان كورا إيماننا أما سرطة نقوى ضدهلك صودقي تمهي جيتد عنا انتي فرتيبا الليلي أي كسو صارتي ورقد سرتي عيدا كالنبي محمد تردو ذا يوحي كنت شدان
iyo meeshay rabaan inay ku duulaan sirtii oo dhan bay u sidee gaalada warqadii baa laga soo saaray nebigaa loo keenay sal alla alay slam iyadii iyo warqadiiba warqadda ninkii qoray ee sirta nebi maxamed u sheegaya quraysh majmaca nebiga hor fadhiya buu dhex fadhiyaa arrintaasi soo arrin khatara soo maha dowladdii islaamka ninka sirteedii gaalada u gudbinayay waa la furo waa la akhriyey isagiina uu fadhiyaa meesha cumar binu khadaab baa markiiba kacuu yidhi nebi allow munaafiqan nagu dhex jira eena dhex fadhiya qoortaan ka gooya igu fasax buu ku yidhi markaa buu nebigu u kaaday cumar ha degdegine xaatib oo sara kac marka isagii baa gacanta taago yidhi nebi allow ma hadla hadal baa lagu yidhi ha igu degdegine buuhi haydilino ha igu degdegine runtaan idiin sheegayaa buuhi dhegaysta ragga muhaajiriinta quraysheed nin walba ubadkiisii iyo baylahdiisii iyo reerkiisii makuu kaga yimiday waa degaankoogii weeyaan laga dhici maayo xoolahoogii ubadkoogana la dhibi maayo aqaladoodiina laga qaadan maayo waayo nin walba tolkii iyo dadkiisiiba u ilaalinaya buu yidhi amaa anigu magaalada maka degaankayga ma ahayn degaankayga ubadkayga islaantaydiibaa quraysh dhex fadhiya waxaan uga baqay inay iyo ubadkayga islaantayda iga dhibaan marka waxaan sirtaada aan ugu gudbinayeen ugu warramayey ha is yidhaahdaan xaatib annakuu magaalada madiina noo joogaayo sirtuu noo soo gudbinayaaye reerkiisa iyo ubadkiisa u daaya sidaasuunbay iga ahayde gaalnimo aan ilaahay iyo nebi maxamed aan ka gaaloobay igama aabuudi igamana ahayn markaa buu nebigu ui iska fadhiiso ilaahay xaggiisaan war ka sugaynaaye fadhiiso subxaana allah qur-aankaa markaa soo degaya moogta zamanulwaxyi baa la joogaayo qofka qalbigiisa waxa ku jiro qur-aanku ka warramaya iyo ninkan qasadka uu ka lahaa arrinkan suuratu lmumtaxin awaailkayga markaa soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaaa soo mahayn tulquuna ilayhim bilmawadati waana aclamu bima akhfaytum ila aakhiri alaaya waxaa la yidhi aayaddaasi ilaahay waxa uu ku bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu duulkii ilaahay iyo nebiga rumeeyeyow ha ka yeelanina baa la yidhi gaaladaas waa cadowgii ilaahay waana cadowgiinnii saaxiib ha ka yeelanina baa ilaahay yidhi saxaabigii iimaan baa isaga loogu magac daro nin mu'min inuu yahay baa aayaddu caddaysay gafka uu ku dhacayna mar labaad inuu ku dhacana ilaahay waa uga digay bal fiirso iimaan baa isaga loogu markhaati furo inuu mu'min yahay markaa buu nebigu sal alla ly slam run buu inii sheegay buui run buu sheego waa kaa qur-aankiina uu inoo warramay buui ilaahay waxyigiisiina uu caddeeyey inuu ninkani yahay mu'min markaa buu nebigu ku yidhi yaa cumar ninkani waa badri weeyaan waa badri shahida badran dagaalkii badar buu nebiga kala qayb galay reer badarna waxaa lagu yidhi ifcaluu maa shi'tum faqad gufira lakum waxaad doontaanba sameeya ininka dembigiini waaba la dhaafeen oo macnaha hadalka waxay culimmadu yidhahdeen nin badri oo dagaalka badar galay walow gaf ha galo ha gafo waa bani aadane laakiin inuu gaalnimo dib ugu noqdo suu'ul khaatimo uu ku dhintaa waa waxaan dhici karaynba dadkii soo hijrooday waxaa ka mid ahaa cubaydullah binu jaxshin nin la odhan jiray zaynab binti jaxshin waa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii xaas ka mida walaalkeed iyo xaaskiisii uu qabayoo la odhan jiray ramlata binti abi sufyaan ramlata binta ibnata abi sufyaan aabbaheed wuxuu ahaa magaalada maka caaqilka magaalada maka ama suldaanka magaalada maka ayuu ahaa qoyska ugu laandheersan ee magaalada maka ugu tiro badan ee ugu tayada fiicanna way ka dhalatay laakiin inay aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed inay ag joogto waxay ka fadishay inay iimaankayga iyo diinteeda ay la hijrooto oy kala hijrooto bilaad alshirki ay u hijrooto waddan ay iimaankayga iyo diinteeda xor ay ugu haysato halka innaka dadkeennu maanta wadannada muslimiinta ay ka hijroonayaan ay uga hijroonayaan maaragtaan ciyaalka ayaan tacliin la raadsanayaa
ciyaalka ayaan caafimaad la raadsanayaa ciyaalka ayaan nabad la raadsanayaa ciyaalka ayaan bariis la raadsanayaa may waxa diinta islaamka kuma ogolo wadan muslima inaad ilmahaaga ka qaadataa oo wadan gaala aad u doonataa maciishad diinta islaamka kuma ogolo diinta islaamku waxay ogoshahay wadanada maaragtaane gaalada ee iimaankaaga iyo diintaada dhaawacaya inaad kala soo hijrootaa ilmahaaga oo u soo hijrootaa meesha aad isleedahay iimaankaaga iyo diintaada way ku xafidmaysaa inaad timaaday diinta islaamku ku ogoshahay ramlata bint abi sufyaan ninkeedii cubaydullah binu jaxshin bay ayay la hijrootay ilaa iyo ardulxabasha markay yimaadeen malika najaashi baa soo dhoweeyey saxaabada rasuulka afhayeenkooga u hadlaayay wuxuu ahaa jacfar ibni abi aalib radia allaahu canhu deedna boqorkii wuxuu weydiiyey diinta islaamku maxay nebi ciise ka qabtaa waxau ku dul akhriyey suuratu maryam buu ku dul akhriyey ملك النجاشي للما كدادتي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وقد جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين في سورة المائدة إلهي جل وعلا واكا كغور رمي حالة بقر كان النجاشي كتمدي مركي جعفر بن أبي طالب ودوشي سكو أخريي سورة مريم suuratu maryam waxay ka warramaysaa ciisa bna maryam bay ka warramaysaa calayhi salaam hooyadii maryamay ka warramaysaa risaaladii nebi ciise loo dhiibay ka warramaysaa shariicaddii nebi ciise loo dhiibay ka warramaysaa ambiye fara badan bay ka warramaysaa boqorkaa dushiisa markii suuradda lagu akhriyeyna lilmadaa ka daadato ilaahay waa kay noogu sheegay oo qur-aanka ayay maqlayaan qur-aanka markay maqlaan indhahoogay lilmadu ka hoobanaysaa baa ilaahay yidhi garashada ay garteen inuu yahay kalaamkii ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu yahay markaasuu yidhi wallaahi kalaamkii nebi muuse afkiisa ka soo baxayey waa tawraad iyo kalaamkii nebiyullaahi ciisa bna maryam afkiisa ka soo baxayo injiila iyo qur'aankaasi meel keliya ka soo wada baxeen waa waxyiga ilaahay buu yidhi dhulkaygu waa dhul nabada amni baad ku haysataan cadaalad baad ku helaysaan halkaa iska degay buuhi ku noolaad oo halkaa ilaahay ku caabuda marka aqal yar bay markaa qoys intii u wada socotayna aqal yar baa la siiyey dhisteen oo cariish bay dhisteen gabadha ramlata binti abi sufyaan radia allaahu canha habeenada ka mida waxay ku manaamtay ninkeedii oo suuraddiisii la bedilay markaasay ku tidhi waryaa waxaan ku manaamay adoo suuraddaadii la bedile maxaa ka jira sidee waxu jiraan wuxuu yidhi waxaad aragtay waxba kama jiraanee naga seexa buu ku yidhi haddana habeen labaad bay ku manaamtay ninkeedii oo suuraddiisii la bedilay markaa bay ku tihi warrayadii baa igu soo noqotee see waxu jiraan ii sheeg haddana habeen saddexaad bay ku manaamtay markaabay isagiibaa runta sheegoo ku yidhi anu diintaydii waan bedilayoo diinta islaamka waan ka baxo diinta nasaaradaan galay buu ku yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan darro weeyaan oo ayaan darane ninka islaamnimo la soo hijrooday ee maka kala soo hijrooday iimaan iyo islaamnimada inuu badbaadsado ee ardalxabasha markuu yimidana fitnoobay waa nas'al allah alcaafiya ilaahay baan ka magan gallay inuu inankana na fidneeyo mar walba ku ducayso yaa muqallib alquluubi habbit qalbii calaa diinik uu bedelay diintiisii uu ridoobay islaamnimadii buu ka baxay mar hadduu qofku diinta islaamka ilaahay siiyey uu ka baxo diin kaloo xaqoo adduunyada jirtaa ma jirta ogow laa yasmacu bi axadu min hadihi اlummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuut walam yu'min biladii ursiltu bihi ilaa kaana min asxaabi الnaar buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam axad ummadda muxamed axad ummaddayda ah ama yahuudi ha ahaada buu nebigu yidhi ama nasraani man ha ahaadee ima maqlo hadduu imaqlo isagoo aniga aanani rumayn haddii ajasha ku timaadana kaasi naar buu ku dhacay buu rasuulku yidhi diin islaam mar hadday adduunyada timiday wixii adduunka diina islaamnimada horteed jiray oo dhan diinta islaamku iyada masaxday ugu saasoo markaa ninkaas uu ku noqday murtad uu ridoobay isagoo shaarib alkhamriya oo ridoobo murtadoo diinta islaamka ka noqdeen ardulxabasha ku dhintaa la yidhi ramla radia allaahu canha
dadna gurigeedii bay markaa iyadoo keligeed habeen madow halka ku seexataa aqal dhexdii wadanka ay timidana dadka ku nool afkooga garani mayso ninkii keliya weelka ay ka dhiganaysay ee aabaheed iyo dadkeega iyo ubadkeega iyo qaraabadeedii ay ka soo raacdayna ee weelka u ahaana uu ka ridoobay intuu ridoobay isagoo shaaribal khamriya ayuu ardul xabasha ku dhintay baa la yidhi keligeed markaa aqal dhex seexataa waxaa taariikhda ku qoran habeenada ka mida waxay ku manaamtay dayaxa oo ka soo dhacay samada oo dhabteeda ku soo dhacay ummu salama radiyallahu anha oo jamaacada muhaajiriinta la socotay bay manaamkii u sheegtay oo tii manaamka baan arkay bali cabira markaas ay dumarkii la soo hijrooday waxay ku yiraahdeen wallahi garan mayna waxaan u malaynaynaa nin sayid suldaan xaaqil boqor waxa bin aadanku darajaad iyo mansab adduunka dusheeda ay ku sheeganayaan nin ka wada darajad sareeya inuu zawjku noqoni doono ayaan arintaasi u malaynaynaa dayaxa dhabtaada ku soo dhacay ayaan ku cabiraynaa bay ku yiraahdeen riyada wanaagsan ee ku manaamta ilaahay xaqiisa ka ahaatay buu nabigu yiri qofka aad isleedahay khayr ba ku tuhmayaaba loo sheegaa waa wuxuu kugu cabiro qofkaasi weeyaan riyada xun ee hawaawiga naxdinta badan lana taa lama sheega buu nabigu yiri shaydaan xaqiisa ka ahaato lama sheego waxna ka qaadi mayso laakiin riyo wanaagsan baad ku riyootay oo farxad leh waxaad jeceshahay wax ka farxiyay qofka aad isleedahay qofkaas uu ka khayr badan yahay diintana aqoon buu kaaga leeyahay oo ka aqoon fiican yahay waana ka iimaan fiican yahay qofkaas loo tagay manaamka baan arkay cabir baa la yiraahdaa wuxuu kugu cabiran oo noqdaa bay culimadu yiraahdeen riyada xun ee hawaawiga ee naxdinta leh adoo aqal kugu gubtay ama adoo gaadhi kula qallimay ama adoo diyaarad kula dhacday ama adoo aas ka qayb galay ama adigoo buka ama adigoo fool xun riyooyinka xun lama sheego waayo shaydaan bay ka ahaatay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam habeenkii riyada noocaas naxdinta la markii lagu manaamay la soo ambabare la kaco waxa sunna ah 3 jeer ba qandhoof yar dhinaca midig baa laga tufa xagga bidix ayaa naqasir laga afuufaad a'uudu bi kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq dadna marka jiifka dhinacaad u jiiftana waa la bedelaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka ayadu waxay ku manaamtay dayax samadayaxi oo samada ka soo dhacay oo dhabteeda ku soo dhacay waa riyo wanaagsan marka bay u sheegtay ummu salama radiyallahu anha riyadii waxa loogu cabiray nin mansabkiisa iyo darajadiisa waxaan ku qiyaasnaa annagu aanan garanaynin ayaa zawjku noqoni doona baa lagu yiri yaa u noqday marka zawj ma taqaanaan nabigeena muhammad alayhi salaatu wassalaam ayaa jibriil baa u yimid oo ku yiri rabbiga baa ku soo salaamayay salaam baa rabbi kaaga wada waxana lagu amrayaa inaad guursatid ramlata bint abi sufyaan gabadha ninkeedii ku weyday ardul xabasha ee ilaahay dartii ardul xabasha iyadoo muhaajirada u joogta ee kaligeedna aqalka yar ee cariishka dhex seexanaysa gabadhaas zawjad inaad ku noqoto lagu amray halka ka guurso ka mehersan lagu yiri dadna markaa buu nabigu soo diray markaa ergo boqorkii najaashi baa nabiga meherka ka bixiyay dadkii iyada la socdayna waxay ka dhex dooratay Khalid ibn Saciid ay ku tiri adiga iga noqonaya bay ku tiri ma aragtaan waligeyga adiga iga noqonayo ada dad igu dhow taana markaa bay noqotay ummul muuminiin radiyallahu anha reer Israa'iil aha ee 99 ka nafgooyay ee yiri nin caalima oo mas'alad diiniya weydiiyay tilmaama nin raahiba ayaa loo tilmaamay raahibku waa ninka caabidka cibaadada badan leh laakiin aqoontiisa ahkaamtu ay yar tahay weeyaan dadna markaas uu yimid oo wuxuu ku yiri 99 naf baan gooyay toobad miyaan leeyahay markaa buu may adigu toobad ma lihid fakamala bihi 100 bal leeyahay boqolkiiba isagii kaga dhigo qortu ka gooyay isagii boqol buu kaga dhigay haddana ninkii uu fadhiisan waayay wuxuu yiri ila raadsada buu ila raadiyo ila ii doondoono ii tilmaama nin caalima oo mas'alada aan weydiiyo toobada markaas fadulla ala caalimin nin caalima oo ahkaamta yaqaan ayaa loo tilmaamay laana caabid kasta caalim ma ahib ma leeydi laakiin caalim kasta caabid uu noqon karaa caalimkuna waa indhaha umada weeyaan ninka caalimka faqiih diinta yaqaana waa indhihii umadu ay wax ku arkaysay culimadu ama haday culimo weydo
caamadaasi waa caamayn dhabeeshay ogow waxa maanta nolosha muslimiintu ay la qalaba gadinayso waa caynka ay la kaca ku fayno laana caamadu culimada kuma xidhnay caamadu maanta siyaasiyiinta ku xidhan tahay siyaasiguna maaha mid indhihiisu ay shaqaynayaan oo qalbigiisa iyo maskaxdiisu ay furan tahay maaha waa mid nolosha adduunyada uu yaqaanay nolosha aakhirada ka madow isagana lidaalika ninkaasi wuxuu raadsaday nin caalima laana culimadu waa indhihii ummadda weeyaan haddaad caalim aad cilaaqo la yeelato bal diintaada waxaad ku caabudaysaa si cad ilaahay ku caabudaysaa balladh naxariis diintaada waxay noqonaysaa diin waasicay noqon deedna markaasaa nin caalimaad loo tilmaamay caalimkiibuu u yimiday mas'alad buu weydiiyey wuxuu ku yidhi 100 naf baan dilay toobad miyaan leeyahay markaa buu haa toobad waad leedahay buu ku yidhi toobadda iyo adiga cid inay dhex mari kartaa ma jirto toobadda waxay ka dhaxaysaa addoonka iyo rabbigii 100 nafood haddaad dishay toobadaada haddaad doonay in laga aqbalo oo ay ansaxdo waxaa shuruudeeda ka mid ah waddankan aad ku nooshahay waa dhul xun weeyaan oo macnaha dad xunxun baa ku nool dadkaasi waa dad mar walba dhiigga daadinaya oo dagaal iyo rabshad iyo maaragtaane qaylo mar walba u taagan iyo dhibaato u taagane ka dhexbaxa buu ka yidhi mujtamacan oo xaggee tegaysaa mujtamac wanaagsan baad iyaa kuu tilmaamaya dhulkaasaa tegaysaa dhul laydhaa meel heblaayo dhulkaa dad wanaagsan baa ku nool oo ilaahay halkaa ku caabudo dadkaasaad u tegi deedna ilaahay la caabud buu ku yidhi dadkaas deedna way sidii buu yeelay ninkii waddankii uu dhiigga uu ku galo dhagarta uu ku galay buu bedilay waddankii uu u hijroonayay dadka wanaagsan ay ku noolaayeen isagoo aanan gaadhin ayaa ajashiisii dhexda ku qabato oo u dhintay malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam innakuna sida qofka bini'aadanka marka ruuxdu ay ka dhacdo aan jidhkiisa maaragtaane kafanka iyo nacashka iyo qabriga aan ula diyaargaroobayno ayaa qofka maaragtaane ruuxdiisuna malaa'igta ayaa u imanaysa hadduu ahluljanno yahayna malaa'ikatul raxma qaadaysa buu nebigu yidhi hadduu ahlunaar yahayna malaa'ikatul cadaab baa qaadaysa deedna labadii malag baa isku yimid oo qaar waxay leeyihiin waa ahlannaar 100 naf buu qabaayo waa dhagarqabe ninkani naar baan u qaadanaa ruuxdiisa annakaa qaadayna qoladii kale waxay leeyihiin jaa'a taa'iban ila allaahi caza wajalla ilaahay buu u soo noqdo uu toobad keene maaragtaanay jannada iyo xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa markaasaa malag suurad aadamiye leh ayaa ilaahay u soo diray tabaaraka wa tacaala deedna markaasaa malagii la yidhi waxaad matiraysaa dhulka uu dembiga ku galay iyo dhulka u hijroonayay qiyaas baa lagu yidhi deedna markaasaa waxaa u batay dhulkuu u socday buu markaa ayuu u dhowaaday taaka intaa leeg baa la yidhi wa fii riwaayatin riwaayad kale wuxuu nebigu yidhi ilaahay baa amar ku siiyey dhulkuu u socday ee dadka wanaagsan ay ku noolaayeen baa lala hadloo lagu yidhi addoonkaasi waa toobadkeene u dhowow deedna taaka intaa leeg buu u dhowaaday taaka intaa leeg sidaasee markaa malaa'igtii naxariistu ay ku qaadeen oo ahluljanno ku noqdaan la yidhi waa sharcun liman kaana qablanaa bay culimmadu yidhaahdeen ummadihii naga horreeyey toobadooda in la aqbalo waxaa loo shardinayay inay mujtamaca ay ku dhex jiraan ee liita ee fasaadsan ee dhiigga daadinaya ee dagaalamaya inay dadku ka dhex baxaan oo mujtamac wanaagsan oo diin lo alla ka cabsile meeshay joogaan inay u hijroodaan ayaa maaragtaanay shareecadihii ummadaha hore ka mid ahayd ama innaka shareecadeenna toobadda culummadu markay ka hadleen waa kuwii lahaa toobaddu markay addoonkiiyo ilaahiisa ka dhaxayso waa 3 weeyaan 3daa haddii lagaa helo toobadaadu way ansaxaysaa haddii mid lagaa waayo toobadaadu ansixi mayso ka koowaad waa kii culummadu waxay yidhahdeen dembiga aad ku jirtay waa inaad ka dhex baxdaa ta labaadna maaragtaanay dembiga aad samaynaysay waa inaad casiimiya go'aan aad la timaadaa inaad mar labaad dibdamba dembiga aanad ugu noqon ta saddexaadna waa inaad markaad xasuusato dembiga aad samayn jirtay waa inaad ka qoomamaysaa ood ka nadamootaa 3daa haddii qofka taa'ibka laga helo toobadiisu way ansaxaysaa 3daa ha shardi haddii mid uu ka maqan yahayna toobadaadi waa naaqis wali weeyaan haddii bani aadan xaqiisii meesha uu ku jirana shardi afraad bay culimmadu sheegeen oo waxay yidhaahdeen waa inuu qofku maaragtaane xaqii bani aadan ee lagu lahaa waa inuu qofka wixiisa iskaga celiyo weeyaan ama waa inuu cafis ka dalbaa marka ummadihii naga horreeyey toobadooda waxaa looga dhigaya shuruud inay ka dhex baxaan mujtamacan xun ee dhiigga ay ku dhex daadiyeen oo deedna mujtamac wanaagsan oo meel wanaagsan ku nool inay raadsadaan baa shardi looga dhigayay